नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 अंदर गणित विषय में संकलन चैप्टर में लेक्चर 8 જોઈએ। હવે આજના એક્ઝામ્પલની અંદર વિદ્યાર્થીઓ આપણે એવા એક્ઝામ્પલ જોઈશું કે જે એક્ઝામ્પલને ડાયરેક્ટ સંકલન કરી શકતા નથી, પરંતુ એવા એક્ઝામ્પલને આપણે બીજા કોઈ પદમાં કન્વર્ટ કરીએ। ધારો કે વાત કરીએ ત્રિકોણમિતીય પદોની વાત કરીએ तो साइन स्क्वेर है तो साइन स्क्वेरनु आपने संकलित आवड़े ने, पण हाँ हूँ साइन स्क्वेर बराबर एक एवं पद मूकूँ कि जेनु हूँ संकलित, तो एवा टाइपना आपणे एक्जाम्पल शीखवाना है। तो एनी अंदर उदाहरण से स्टार्ट करिए। उदाहरण 7। जो अँ कोस्क्वेरनु अपने संकलित मेळवुं छे, तो कोस्क्वेरनु संकलित अपने डायरेक्ट लखी सकता नहीं। हाँ, पण आपणे एक एवं सूत्र जाणीए कि जेने कोस्क्वेर ने एमां कन्वर्ट करीए कि जेथी करीने ए जे पद आवे छे ए पदनु संकलित लखी सकीए। तो कोस्क्वेर एक्स बराबर 1 + cos 2x / 2 आव लखी शकाय। जे छेद में 2 है तो कॉन्स्टंट है ने 12 लई लीए, तो 1/2 संकलन में 1 + cos 2x नु संकलन करीशुं। हवे जुओ 1 नु संकलित तमने आवड़े छे, 1 नु शुं थाय x थाय, cos नु संकलित sin थशे अने लिनियर पद छे एटले लखी शकीए छे। तो जे 1/2 कॉन्स्टंट 1 नु x cos नु थशे sin 2x, पर खास x नी जोड़े 2 गुणायेला छे तो 2 वडे भागीशुं प्लस c। ओके, खूब ज सरल है। तो हवे याद राखवानुं कि ज्यारे ज्यारे संकलन करती वखते cos स्क्वेर आवशे त्यारे त्यारे एमां कन्वर्ट करीशुं 1 + cos 2x / 2। तो एक फॉर्मेट याद ज रखी लेवानुं कि cos स्क्वेरनुं संकलित करवा माटे शेमां कन्वर्ट करीशुं, तो आ स्टेपमां कन्वर्ट करीशुं। ओके, चलो आगळनुं एनी अंदर ज एक्जाम्पल छे। sin 2x इंटू cos 3x। अँ sin 2x इंटू cos 3x है, तो आने बंनेना गुणाकारનું संकलित आप डायरेक्ट लखी सकता नहीं, एवं कोई अपनी पास हजी सुधी फॉर्म्युला है ज नहीं। तो आपणे शुं करवुं जोईए? तो तमे धोरण 11 अंदर 2SC करीने आवुं फॉर्म्युला शीखी गया छो। 2SC एटले के S + S। तो अहींया हूँ 2SC बनावी शकूँ, 2 वडे गुणीए अने 2 वडे भागीए, 2 वडे गुणी दईए। टू SC નું सूत्र हवे एनो मतलब एवो थाय कि 11मा धोरणना जे त्रिकोणमितीय जे विधेय हता एना बधा ज सूत्र तमने आवडता होवा जोईए। 2SC एटले के S + S, बंने एंगलनो सरवाळो 5x, बंने एंगलनी बादबाकी 2x मांथी 3x जाए तो -x वधशे। तो साइन नी अंदर माइनस आवे तो शुं करवुं पड़े? निशानी अहींया बदलाई जशे। ओके, हवे तमे जुओ तो साइन नो संकलित पण लखी शको छो, आ बाजू पण साइन नो संकलित लखी शको छो। तो लखी दईए 1/2 साइन नो संकलित है -cos 5x, परंतु x नी साथे 5 गुणायेला तो 5 वडे भागी दईशुं, माइनस आ sin x नो संकलित शुं थशे -cos x, तो आगळ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस थई जशे cos x + c। तो बीजा नंबरનું તમને फॉर्मेट शीखवा मळ्युं कि ज्यारे ज्यारे साइन अने कॉसनो गुणाकार होय अथवा तो साइन अने साइननो गुणाकार होय, कॉस अने कॉसनो गुणाकार होय, तो आपणे एने 2 वडे गुणीशुं, 2 वडे भागीशुं
અને એ સૂત્ર બનાવીશું 2SCનું, 2CS નું, 2SS નું, 2CCનું, જે 4 સૂત્રો હતા તમને યાદ આવી ગયું હશે. તો ઓકે, તો અહીંયા તમે cos સ્ક્વેર હોય તો શું કરીશું, જ્યારે આ ટાઈપનું પદ બને તો જ શું કરીશું. તો આ ફોર્મેટ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. અત્યારે એક્ઝામ્પલ ગણીને 2-5 મિનિટ ફક્ત આના વિશે જ વિચારવાનું કે આવું ફોર્મેટ, આના વિશે સ્ટાર કરી દેવાનું. એક દાખલો નથી, આમાંથી ઘણા બધા પ્રકારના દાખલા બની શકે. સમજણ પડી ગઈ? તો એક ખાસ ફોર્મેટ યાદ રાખવાનું છે. જલ્દી આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો વિદ્યાર્થીઓ. આની અંદર જ ઉદાહરણ 7માં એક ત્રીજો એક્ઝામ્પલ આપેલો છે. જો સાઇન ઘનનું સંકલિત કરવું છે, તો સાઇન ઘનનું તો ડાયરેક્ટ લખતા નથી. તો આપણે શું કરીએ કે જેથી કરી અને આપણે એનું સંકલિત લખી શકીએ. તો એક કામ તો ખબર પડી ગઈ કે હંમેશા લિનિયરમાં કન્વર્ટ કરીશું, એટલે કે ઘાત ન હોવી જોઈએ. એકલું સાઇન હોય તો આપણે સંકલિત જાણીએ છીએ. તો લિનિયરમાં કન્વર્ટ કરવા માટે એક સૂત્ર જાણીએ છીએ. શું સૂત્ર છે જોઈએ? સાઇન 3x નું સૂત્ર છે. તમે 34 કરીને યાદ રાખેલું હશે. આ ટાઈપનું સૂત્ર છે. હવે હું આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી એમાંથી સાઇન ઘનને હું સૂત્ર કરતા બનાવું, એટલે કે આ પદને આ બાજુ લાવી દઉં તો શું બનશે? અને આ પદને પેલી બાજુ લઈ જઈએ તો માઇનસ સાઇન 3x, અને મેં આ 4ને ભાગાકારમાં લાવી દઈએ 3 sin x માઇનસ સાઇન 3x બાય 4. તો એનો અર્થ એવો થયો કે સાઇન ઘન x બરાબર હું આ પદ મૂકી શકું, અને જે પદ તમે બનાવ્યું છે એ પદ વિશે જોઈ લો તો સાઇન એક્સનું સંકલિત આ લખી શકશો, સાઇન 3xનું પણ લખી શકાય. એનો અર્થ કે હું જ્યારે સંકલન કરીશ અને સાઇન ઘન x આવશે તો એની જગ્યાએ આ પદ હું મૂકી દઈશ. તો હવે તમારે આ પણ એક પ્રકારનું બોક્સ કરી લો, સ્ટાર કરી લો કે સાઇન ઘન x આવે ત્યારે હું શું મૂકીશ, તો આ જ પદ મૂકીશ. જોઈએ હવે આગળ અહીંયા સંકલન કરીએ, અથવા તો અહીંયા જ લખી દઈએ. અહીંયા આ એક્ઝામ્પલની સ્ટાર્ટિંગ છે, અહીંયા i બરાબર આ પદ મૂકીએ બાય 4 ઇન્ટુ dx. આ સંકલનમાં લખવાનું નથી, આ રફ વર્કમાં તમારે હું સમજાવવા માટે મેં લખ્યું છે. બાકી તો ડાયરેક્ટ સાઇન ઘન x બરાબર સીધું આ જ લખવાનું. 4 તો કોન્સ્ટન્ટ છે તો 1/4 બહાર લઈ લઈએ. 3 sin x માઇનસ sin 3x ઇન્ટુ dx. માટે i બરાબર 3 કોન્સ્ટન્ટ sin x નું માઇનસ cos x થાય, તો માઇનસ 3 cos x માઇનસ સાઇનનું માઇનસ cos 3x અને 3 વડે ભાગવાના, પણ માઇનસ હોવાના કારણે શું થઈ જશે, પ્લસ થઈ જશે. ઓકે, તો દરેક વિદ્યાર્થીઓને ખબર પડી ગઈ કે આ ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ આવે તો શું કરીશું. તો હવે હું આની સાથે એક હોમવર્કમાં આપી દઉં તમને. હોમવર્કમાં શું આપો છો? cos ઘન x નું સંકલિત. cos ઘનનું સૂત્ર મેળવવું હોય તો જેમ અહીંયા sin 3x નો ઉપયોગ કર્યો એમ cos 3x નો ઉપયોગ કરી અને cos ઘનનું મૂક્યું. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, તો જલ્દી આ તમારા હોમવર્કમાં આપ્યું છે અને આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો તમે. હવે આ જે એક્ઝામ્પલ આગળનો ગણ્યો સાઇન ઘન x વાળો, એ એક્ઝામ્પલને બીજી રીતે પણ ગણી શકાય છે. તો એ રીત પણ સમજી લઈએ, જે ચોપડીમાં આપેલી જ છે.
હું આ જે સાઇન ઘન એક્સ છે એને હું કન્વર્ટ કરું સાઇન સ્ક્વેર એક્સ ઇન્ટુ સાઇન એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે આ જે સાઇન સ્ક્વેર એક્સ છે હું એને કોસ સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરી શકું તો 1 માઇનસ કોસ સ્ક્વેર એક્સ લખાય. હવે આપણે આ જે એક્ઝામ્પલ છે આગળ જે આદેશની રીત હતી એ ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ છે કે આના બરાબર હું કંઈક ધારી લઉં કે જેથી એનું વિકલિત સાઇન એક્સ છે અહીંયા કોસ એક્સ બરાબર ટી લઉં તો એનું વિકલિત અહીંયા બને છે તો કોસ એક્સ બરાબર ટી લઈએ. આનું માઇનસ સાઇન એક્સ થશે ઇન્ટુ ડીએક્સ બરાબર ડીટી. તો આઈ બરાબર શું થયું આગળ માઇનસ આવી જશે કારણ કે માઇનસ સાઇન એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ છે 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડીટી. 1નું ટી થશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ આનું થશે 3 ઘાત ભાગ્યા 3 પ્લસ સી. હવે ટીની જગ્યાએ શું મૂકવાનું છે તો કોસ એક્સ મૂકવાનું છે મૂકી દઈએ તો માઇનસ કોસ એક્સ પ્લસ કોસ ઘન એક્સ બાય 3 પ્લસ સી. હવે આ બીજી મેથડ એટલા માટે કરાય કે સમટાઈમ આ જ એક્ઝામ્પલની અંદર તમે આગળની રીતે ગણી નાખો અને એમસીક્યુની અંદર આવું આપ્યું હોય તો પહેલાંનું સાદુરૂપ આપીને પણ તમે આ જવાબ તો લાવી જ શકો. પહેલાંનું સાદુરૂપ આપીને તમે આ જવાબ તો લાવી જ શકો છો, પરંતુ તમને એની અંદર થોડો ટાઈમ વધારે લાગી શકે. એના માટે તમારે આ મેથડ પણ ખબર હોવી જોઈએ. તો જેવો જવાબ આપ્યો છે એ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો. નીચે ઓપ્શનમાં જોઈ લેવાનું કે કયા પ્રકારના જવાબ આપેલા છે. આવી રીતના ઘાતમાં જવાબ આપ્યા હતા કે પેલા cos 3x વાળા. જો cos 3x વાળું પદ હોય તો આગળની મેથડ અને ઘાતમાં હોય તો આ મેથડ. ઓકે, એટલા માટે બીજી મેથડ કરવી જરૂરી છે. સંકલનની અંદર ખાસ એકાદ બે સ્ટુડન્ટનો મારા પર વોટ્સઅપ આવ્યો તો સર ઘણા દાખલા એવા છે કે જેના બે અલગ અલગ જવાબ આવે છે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓ જે કોન્સ્ટન્ટ છે કોન્સ્ટન્ટનો જો ડિફરન્સ હોય છે, જે પહેલો વિડીયો લેક્ચર આપણે બનાવ્યો હતો એની અંદર આપણે સમજાવ્યું હતું કે એક જ પદના જે સંકલન શોધીએ અનિયત સંકલનની વાત છે એ એક કરતાં વધારે હોઈ શકે અને એમનો ડિફરન્સ કોના જેટલો હોય એ અચળાંક જેટલો હોય. મીન્સ આપણે જોઈએ અહીંયા એક હું પદ લખું છું, કોઈ જવાબમાં આવું આવે છે કે log માનાંકમાં 3x પ્લસ સી. કોઈનો જવાબ આવો છે અને કોઈનો જવાબ આવો છે log માનાંકમાં x પ્લસ સી. તો બંને જવાબ સાચા છે. કેમ? કારણ કે હું આનું સાદુરૂપ આપીશ તો શું બનશે log 3 પ્લસ log x પ્લસ સી. હવે log 3 ને શું કહેવાય? કોન્સ્ટન્ટ કહેવાય, અચળ કહેવાય. તો log 3 ના લખવું અને એ જ પદને હું સીમાં સમાવેશ કરી દઉં, એટલે કે અચળાંકમાં સમાવેશ કરી દઉં. આ બંને ભેગા થઈને શું બન્યું? મૂળ તો અચળાંક જ બન્યો. એ બંનેનો કોમન અચળાંક એક સી લખ્યો તો બંને જવાબ કેવા થયા? સરખા થઈ ગયા. તો વિદ્યાર્થીઓ ખાસ સમજજો કે અનિયત સંકલનની અંદર જવાબ એક કરતાં વધારે હોઈ શકે છે અને એમનો ડિફરન્સ અચળાંક જેટલો હોય છે. તો ક્યારેય એવું કંઈ ગભરાઈ જવાની જરૂર નથી કે તમારે જવાબ ડિફરન્ટ આવ્યો, ચોપડીની પાછળ જવાબ ડિફરન્ટ હોય, કોઈને જવાબ ડિફરન્ટ હોય. પરંતુ હા, તમને આ બધા સાદુરૂપની ખબર હશે ને તો તમને તરત જ ખબર પડી જશે કે એ પદ ક્યાં જાય છે, તો અચળાંકમાં સમાવેશ પામી જાય છે. ઓકે, તો આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થીઓ આપણે. તો આગળનું જે એક્સરસાઇઝ છે સ્વાધ્યાય 7.3 એની અંદર હવે આપણે આવા ટાઈપના એક્ઝામ્પલ શીખવાના છે, એટલે કે ત્રિકોણમિતીય વિધેયોના ખાસ કરીને. ત્રણ ફોર્મેટ આવ્યા, એક સાઇન સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર વાળું, બીજું સાઇન ઘન કોસ ઘન વાળું અને ત્રીજું સાઇન અને કોસના મલ્ટીપ્લાય વાળું. આ ત્રણ પ્રકારના ફોર્મેટ છે આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ ગણવા માટે. તો જોઈએ સ્વાધ્યાય 7.3માં પહેલો એક્ઝામ્પલ સાઇન સ્ક્વેર 2x પ્લસ 5 ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે સાઇન સ્ક્વેર આવ્યું તો આપણે હમણાં તો શીખ્યા કે 1 માઇનસ કોસ 2x બાય 2 આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીશું. તો આને કન્વર્ટ કરી દઈએ 1 માઇનસ કોસ
જે પણ આ ખૂણો છે, આ એક પ્રકારનો ખૂણો છે, એ ખૂણાને શું કરવાના, ડબલ કરી દેવાના, એટલે કે શું થઈ જશે, 4x + 10 થઈ જશે ભાગ્યા 2. હવે આનું સંકલન કરવું બહુ સહેલું છે. 1/2 કોન્સ્ટન્ટ છે, 1નું સંકલન x થશે માઇનસ કોસનું સંકલન સાઇન થશે ભાગ્યા x ની સાથે જેટલા વડે ગુણાયેલા છે એ વડે ભાગી દઈશું +c. ખૂબ જ સરળ હતો વિદ્યાર્થીઓ. તો ફોર્મેટ જેને યાદ રહી ગયું કે સાઇન સ્ક્વેર આવે તો શું કરીશું, આ ફોર્મ્યુલામાં આપણે કન્વર્ટ કરીશું. ઓકે, આગળનું પદ છે sin 3x cos 4x into dx. જોઈએ, લગભગ મારે કરાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે ખોટો ટાઈમ વેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી. શું કરીશું, આપણે 2 વડે ગુણીશું, 2 વડે ભાગીશું. 2s નું ફોર્મ્યુલા, અથવા તો તમને જો કોઈને આવડતું હોય sin 2θ 2 sin θ cos θ, તો એના ઉપરથી આ sin 6x બનશે. શું બનશે, sin 6x, અને એનું સંકલિત -cos 6x/2. તો આ પણ તમને હોમવર્કમાં આપું છું. આગળનો જ એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. ત્રીજો એક્ઝામ્પલ, cos 2x cos 4x અને cos 6x. આ પણ લગભગ સેમ જ એક્ઝામ્પલ છે. અહીંયા 2 પદ આપ્યા છે, અહીંયા કેટલા, 3 પદ છે. તો વારંવાર એક વખત આપ્યા પછી બીજી વખત સિમ્પ્લિફિકેશન આપીશું, એટલે 2 વડે તો ગુણીશું, 2 વડે ભાગીશું. તો આની અંદર સિમ્પ્લિફિકેશન આપી દઈએ, 2 cos 2x into cos 4x. cos 6x ને અલગ રાખીએ. અહીંયા 2cc નું ફોર્મ્યુલા c + c, આ બંનેનો સરવાળો 6x બાદ બાકી -2x આવે, પરંતુ કોસની અંદરનો જે ખૂણો છે એ નેગેટિવ હોય કે પોઝિટિવ હોય કોઈ ડિફરન્સ છે નહીં. કેમ? કારણ કે કોસ એ કેવું ફંક્શન છે, ઇવન ફંક્શન છે, યુગ્મ ફંક્શન છે. ઓકે, ચલો આનું સાદરૂપ અપાઈને આ પદ મળી ગયું, ઇન્ટુ cos 6x છે. હવે cos 6x અને cos 6x ગુણાઈ જશે, ઇન્ટુ cos 6x પ્લસ cos 2x ઇન્ટુ cos 6x ઇન્ટુ dx. શું કામ કર્યું, આ cos 6x ને આની સાથે ગુણી દીધા, આ cos 6x ને cos 2x સાથે ગુણી દીધા. હવે ફરીથી 2cc નું ફોર્મ્યુલા બનાવવું હોય તો શું કરવું પડે, ફરીથી 2 વડે અહીંયા ભાગવા પડે, 2 વડે ગુણવા પડે, એટલે કે અહીંયા થઈ જાય 1/4. ચલો આ સ્ટેપમાં કરી દઈએ, ખોટું એક સ્ટેપ વધારવાની કોઈ જરૂર નથી. અહીંયા 2 લખી દઈએ, અહીંયા 2 લખી દઈએ. હવે 2cc નું ફોર્મ્યુલા શું થાય, c + c, એટલે કે કેટલા થશે, 6 ને 6 12x, પ્લસ ડિફરન્સ 0 આવ્યો, cos 0 ની કિંમત 1 છે. અહીંયા સરવાળો કરીએ તો cos 8x, અહીંયા બાદબાકી કરીએ તો cos 4x સંકલિત. બોલો હવે આનો સંકલિત મારે લખવાની જરૂર છે કે તમને આવડશે. કોસનું શું થશે, sin 12x/12, 1નું x, આનું sin 8x/8, sin 4x/4. ઓકે, તો આવી રીતે આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલને ખૂબ જ સરળ છે, જેને 3 ફોર્મેટ યાદ રહી ગયા છે કે શું કરીશું આવા ટાઈપમાં એક્ઝામ્પલમાં. પહેલું કામ એ દાખલો ગણવા બેસવાનો નથી, પહેલું તો એ જ વિચારવાનું કે આ એક્ઝામ્પલમાં હું શું કરી શકું. ઓકે, તો જલ્દી વિદ્યાર્થીઓ આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, આ હોમવર્કમાં આપેલો છે તમને. જુઓ આગળના એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ચોથો એક્ઝામ્પલ છે sin³ 2x + 1.
જે ચોથો એક્ઝામ્પલ હમણાં આપણે સાઇન ક્યુબનો જે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કર્યો એ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને તમે ઘરે જાતે કરી શકશો, એટલે આ હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું. એના પછી જે છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ છે, હજી આપણે લાસ્ટમાં જે કર્યું કોસ એક્સનો ગુણાકાર તો 3 કોસવાળા પદ હતા, અહીંયા 3 સાઇનવાળા પદ છે. તો આમાં પણ હોમવર્કમાં તમે કરી શકશો. કેમ? શું કરીશું? 2 વડે ગુણીશું, 2 વડે ભાગીશું, ફરી વખત 2 વડે ગુણીશું, 2 વખત, તો 4 સ્ટેપ બનશે. આગળનો એક્ઝામ્પલ જેને શાંતિથી સમજાય એને આવડશે. અને 7મો એક્ઝામ્પલ કહેવાની જરૂર નથી, માત્ર 2 વખત, એક જ વખત 2 વડે ગુણો એટલે સૂત્ર બની જશે. ઓકે, તો 3 એક્ઝામ્પલ હોમવર્કમાં છે અને મેં અહીંયા રકમ પણ લખી દીધી છે, એટલે કોઈ પાસે ટેક્સ્ટ બુક ન હોય તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે. હવે જોઈએ 5મો એક્ઝામ્પલ, સાઇન ક્યુબ એક્સ ઇન્ટુ કોસ ક્યુબ એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે આને આપણે આ ફોર્મમાં લખીએ, સાઇન એક્સ ઇન્ટુ કોસ એક્સ નો હોલ ક્યુબ. બોલો, આ ટાઈપ આની અંદર લખી શકાય કે ના લખી શકાય? લખી શકાય. તો હું એવું વિચારું કે આજે સાઇન એક્સ ઇન્ટુ કોસ એક્સને 2 વડે ગુણી દઉં ને 2 વડે ભાગી દઉં. અંદરની વાત છે, અહીંયા 2 વડે ગુણ્યા અને આ 2 વડે ભાગ્યા, તો હજી 2 સાઇન એક્સ કોસ એક્સ, સાઇન 2x નું ફોર્મ્યુલા બની ગયું. પણ એનો ઘન તો સાઇન ક્યુબ 2x લખાય. અને નીચે 2 લખવાના કે 2 નો ઘન લખવાનો? 2 નો ઘન લખવાનો, એટલે કે 8. તો ખાસ આ પણ ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ભૂલ થતી હોય, અહીંયા 2 લખી દે ઉતાવળમાં, તો 2 નો ઘન થશે 8 થશે. ઓકે, હવે સાઇન ક્યુબ આવ્યું ફરીથી, તો સૂત્ર તો આપણે જાણીએ છીએ. શું કહે છે સૂત્ર પ્રમાણે? 4 વડે ભાગવાના થતા 8 તો અહીંયા છે જ, તો 4 × 8 = 32 આવશે. એક કામ કરું, કદાચ કોઈ વિદ્યાર્થીને તકલીફ ના પડે એટલે 8 પહેલાં અહીંયા લખું અને પછી પેલું જે પદ લખવાનું, તો છેદમાં અહીંયા 4 આવશે. સાઇન ક્યુબનું ફોર્મ્યુલા શું છે આપણે કન્વર્ટ કરી, તો આ ટાઈપનું સાઇન 3x બરાબર 3 sin x - 4, એટલે કે 3 sin x. પણ એક્સની જગ્યાએ અહીંયા કેટલા છે? તો 2x, તો 2x આવશે, માઇનસ સાઇન 3 ટાઈમ x હતું, એટલે કે જે પણ એંગલ હોય એના 3 ગણા, એટલે 6x થઈ જશે બાય 4 ઇન્ટુ dx. હવે અહીંયા 4 આની સાથે ગુણી દે તો 1/32. 3 કોન્સ્ટન્ટ છે, સાઇનનું સંકલિત થશે માઇનસ કોસ, તો માઇનસ cos 2x બાય 2. કેમ 2 વડે ભાગ્યા? એક્સની સાથે ગુણાયેલા છે, માઇનસ સાઇનનું સંકલિત માઇનસ કોસ, તો પ્લસ કરી દઈએ બાય 6 પ્લસ. ઓકે, તો વિદ્યાર્થીઓ ખબર પડી ગઈ કે આ એક્ઝામ્પલને કેવી રીતે સરળ બનાવ્યો. આ સરળ બનાવવાનું કામ અહીંયાથી થઈ ગયું એક્ઝામ્પલ, પછી તો તમને આવડતું હતું. હવે 8મો એક્ઝામ્પલ જોઈએ, ખૂબ સારો એક્ઝામ્પલ છે. 1 - cos x બાય 1 + cos x. હવે અહીંયા ડાયરેક્ટ સૂત્ર યાદ હોય tan² x/2 તો વાંધો જ નથી. ના યાદ હોય તો 1 - cos x નું સૂત્ર યાદ હોય તો 1 - cos x નું સૂત્ર શું છે? 2 sin² x/2. 1 + cos x નું સૂત્ર શું છે? 2 cos² x/2. તો 2 કેન્સલ, તો sin બાય cos એટલે tan બને. તો એવી રીતના આના બરાબર શું બની ગયું? tan² x/2 ઇન્ટુ dx. હવે tan² નો એક્ઝામ્પલ અગાઉ આવી ગયો. tan² આવે તો શેમાં કન્વર્ટ કરીશું? sec વર્ગમાં કન્વર્ટ કરીશું. tan² આવે તો શેમાં કન્વર્ટ કરીશું? sec વર્ગમાં. આવું યાદ રાખી લો, tan² તો sec વર્ગમાં કન્વર્ટ કરીશું, તો sec વર્ગ -1. આ થઈ ગયું એનું ફોર્મ્યુલા. હવે આપણને આનું સંકલિત આવડે છે. sec વર્ગનું સંકલિત શું છે? tan. પણ જે છે એના વડે શું કરવા પડે? ભાગવા પડે. 1/2 વડે ભાગવા પડે, એનો મતલબ 2 વડે ગુણવા પડે. -1x + c. તો આ જવાબ થઈ ગયો. ખૂબ જ સારો એક્ઝામ્પલ છે. આનું સૂત્ર આવડતું હોય તો ડાયરેક્ટ સંકલિત કરી શકીએ. પરંતુ આપણે જે જવાબ લાયા છે કયા ફોર્મમાં લાયા? ત્રિકોણમિતિય વિધેયના એંગલનો જે ફોર્મ છે x/2 ફોર્મ છે. તો હવે MCQની અંદર આ ફોર્મ ના આપ્યું હોય તો પરીક્ષાની અંદર દાખલો પરીક્ષામાં 2 માર્ક્સનો પૂછાય ને,
તો કોઈ સવાલ નથી. 2 માર્ક્સનો એક્ઝામ્પલ પૂછાઈ જાય તો તમે આવો જવાબ લાવો તો સાહેબ તમને રાઈટ આપે. પણ MCQ હોય અને MCQની અંદર આ ઓપ્શન ના આપ્યો તો બીજી મેથડથી પણ ગણી શકાય. ઓકે, તો એ બીજી મેથડથી ટ્રાય કરીએ એ પહેલાં હું જોઈ લઉં બાજુમાં કેટલી જગ્યા છે એ પ્રમાણે ટ્રાય કરી લઈએ. ઓકે, બાજુમાં છે. જો લગભગ આટલા સુધી જગ્યા છે તો ટ્રાય કરીએ. અને બીજી મેથડથી ગણીએ. x/2 ની જગ્યાએ એક્સના ફોર્મમાં આન્સર લાવવાનો ટ્રાય કરીએ. તો અહીંયા શું કરી શકાય? ઉપર નીચે જે કરણીવાળું પદ શીખેલા હશો, ઉપર નીચે ગુણવાનું, તો નીચે પ્લસ છે તો માઇનસ વડે ગુણીએ તો 1 - cos x નો વર્ગ થઈ જશે ઉપર. અને નીચે શું બનશે? 1 + cos x 1 - cos x એટલે કે 1 - cos² x બરાબર. ઉપર સાદુરૂપ આપીએ તો શું બને? 1 - 2 cos x + cos² x બાય 1 - cos² x એટલે sin² x. હવે આ જે sin² છે એ ત્રણેય જે પદ દેખાય છે અંશમાં એ દરેકને અલગ અલગ છેદમાં લખી દઈએ તો 1/sin² એટલે શું થશે? cos x² માઇનસ 2 cos x/sin² x. તો એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ તો cos/sin² x એટલે cot x × cosec x બને. પ્લસ cos²/sin² એટલે cot² બને. આ પદ મેં નીચે લખ્યું જેથી કરીને પદ દેખાવામાં તમને તકલીફ ના બને × dx. હવે તમે વિચારો cos² x નું સંકલિત યસ આવડશે, cosec × cot નું પણ આવડે છે, cot² નું નથી આવડતું પણ cot² ને હું એવું લખી શકું cosec² - 1 એટલે કે અહીંયા જ લખી દઈએ પ્લસ cosec² - 1. હવે આનું અને આ બંને સરવાળો કરી તો 2 cosec² થાય. cosec² નું સંકલિત છે -cot x તો -cot x. cosec × cot નું છે -cosec તો -, પ્લસ 2 cosec x ઇન્ટુ 1 નું સંકલિત x છે પણ -1 આના કારણે -x. તો વિદ્યાર્થીઓ બંને જવાબ આપણા સાચા છે. આ મેથડ પણ યાદ રાખી લેજો. શું કર્યું? ઉપર નીચે 1 - cos x વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દીધો, ગુણાકાર કરી દીધો. તો જે સાદુરૂપ આપ્યા પછી જે પણ પદ બન્યા છે એને જવાબ. તો MCQની અંદર આવા ફોર્મમાં હોય તો આ પ્રકારે ગણીશું. MCQની અંદર x/2 ફોર્મમાં હોય તો એને આ ટાઈપમાં કન્વર્ટ કરીશું. ખૂબ જ સરળ એક્ઝામ્પલ છે વિદ્યાર્થીઓ અને ખૂબ જ સારો એક્ઝામ્પલ છે. તો આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે આટલું જ રાખીએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓ પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો, ઘરે ગણતા રહેજો જલ્દી. ઓકે, ચાલો સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ લેજો.